संस्कृत का लफ्ज़ है वाणी, तो बाणी उस शब्द तो डराइव किया गया है, खिच तू करके बनाया गया है। खैर जिथे छज्जू सुना के गया है, बाबा कान्हा सुना के गया है। एक चौथा महापुरुष जो अपनी रचना सुनाउण लगा, इहदा नाम है सूरदास। अखों अन्ना, बरिंद्राबन दा रहण वाला है। आदि ग्रंथ साहिब की रचना हो रही है। जदों भगत सूरदास जी ने तरला लिया, खूंडी दे सहारे चल के आए ने, लम्मा पैंडा तय किया है। किथे रामसर है, श्री अमृतसर है, किथे बरिंद्राबन है। निमरता सहित हाथ जोड़ के आखन लगे, हे परतख हर परमात्मा स्वरूप गुरु अर्जन साहब जे हुक्म होवे ते तुहाडे सन्मुख मैं जो रचना कीती है उसनूं रखना चाहुंदा हां। गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने इशारा किया, हुक्म किया, सारंग राग दे विच इस महापुरुष ने किसी अगमी रस विच भिज करके एक वचन किया, छाड़ मन हर विमुखन को संग। आवाज़ एडी बुलंद है, जुड़ी हुई आत्मा है, जुड़िया होया सी, मिठास भी बड़ी है आवाज़ विच। किसी अगमी रस विच भिज के बचन किया ते आ जिहड़ा तख्त है इत्ते उदों गुरु अर्जन साहब विराजदे सी। इदां साडे वर्गे भिखारी चरनां च बैठे ने, भाई गुरदास जी नूं लिखारी लाया। ये जदों पंक्ति कन्नां विच पई, उस महापुरुष दी मिठी आवाज़ कन्नां विच पई ते सुरतियां बिरतियां सारी संगत दियां जुड़ गईयां। जिवें सिंह साहब कह रहे सन, निरोल परमात्मा दी उस्तति दे बचन, इन्हां दा आनंद वखरा है। पर साडे कन्नां नूं रस होर कई ने, इसलिए ये सुननी भी औखी है। किसी राग विच एक शब्द ही लग्या होवे, रंभता हुई होवे, जथे दा घंटा टाइम होवे, 2-4 मिनट ही राग विच गावे ते अद्धे क वासियां लैंदे लंगर नूं चले जांदे ने। ते जे कोई मनोरंजन करन वाला होवे, उन्हां दस ही दिता मनोरंजन करन वालियां बारे भी, ते फिर बाहां बूहां साडियां चंगियां वो खड़ियां कराउंदा है। असीं भी बथेरे जकारे छड्डदे हां। निरोल खसम दे नां विचों किसी विरले फरीद वर्गे नूं रस आउंदा है, ते जदों आ जावे फिर शक्कर की खंड की, बाबा कहंदा सब कुछ ही फिक्का, आउंदा विरलिਆਂ नूं है। उस अगमी खसम दी वडियाई नूं मिठी आवाज़ दे विच परे दरबार दे अंदर बाबे ने गाया, सूरदास ने गाया। पर गाउंदियां गाउंदियां सुरती बिरती गई जुड़। जिवें गुरु नानक साहब 13-13 ते ही अड़क जाते सन भी अगे है भी की है, सब कुछ तो 13 है। सूरदास जी इस पंक्ति ते ही ऐसे रस विच भिज गए भी अगां बचन नहीं करते, बस उही दोहराई जाते ने। ते उन्ने चिर नूं लांगरी ने आवाज़ मार दी, पातशाह लंगर तैयार है। भाई गुरदास जी नूं गुरु अर्जन साहब कहंदे, ये पंक्ति लिख देनी चाहिए है, आदि ग्रंथ की रचना विच ये दर्ज कर देनी चाहिए है, छाड़ मन हर विमुखन को संग, सारंग राग विच है। हुण पर इस पंक्ति दे विच किसी भगत का नाम का जिक्र नहीं है। ये बाणी विच जिन्ने भी भगतां दी बाणी दर्ज है, गुरु ग्रंथ साहब विच जिन्नी भी बाणी दर्ज है, अखीर दे विच तुसीं वेखोगे किते ना किते भगत बाणी विच उन्हां दा जिक्र, उन्हां दे नाम दा जिक्र आउंदा है। और अज तां ही वो अमर ने,
ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੇਣ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਲੱਖ ਕੋਈ ਪੰਥ ਚਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਪੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਹੀ ਮਿਟੇਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਪੂ ਅੰਗ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ? ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਬਾਪੂ ਅੰਗ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ। ਖੈਰ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵ ਦੀ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਛਾੜ ਮਨ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਬੇਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ, ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਮਨਮਤੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੇ, ਗਾਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤੇ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਦਰਜ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਤੇ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਰਸਤੋ ਫਜ਼ੀਲਤ ਮੁਆਬ। ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਨਾਸੋ ਨਬੀਉਲ ਕਿਤਾਬ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਗਤ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮਾਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਬੋਝੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਉਸਨੇ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਰਸਤ ਆਜਿਜ਼ ਨਿਵਾਜ਼, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੋ ਗਨੀ ਮੁਲ ਗੁਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਸੂਰਦਾਸ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਝੁਕਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਉਹ ਸਰੀਏ ਮਰੋੜਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਸ ਖਸਮ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਨਾ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੰਨ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਉਚਾਰ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ।
ਉਧਰੋਂ ਲਾਂਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਰਦਾਸ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਰਦਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਹਰ ਲੋਕ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਵਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਦਾਸ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਹੱਥ ਲੀਨੋ ਦੀਨੋ ਇਹੋ ਪਰਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਦਾਸ ਆਵੇਗਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸੂਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੰਠਲੀ, ਗੰਢ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੰਢ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੰਢ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗਠਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ, ਰੱਬੀ ਬੋਲ, ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ, ਦਰਗਾਹੀ ਬੋਲ। ਉਹਦੇ ਸਰਗੁਣ ਚੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਚੋਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਉਸ ਆਦ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧੁੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਚੌਂਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬੋਲ ਸਰਗੁਣ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਦ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਜਦੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ। 6ਵੇਂ ਬਾਪੂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਨੇ। ਕਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੂਪ ਮੰਗਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਨ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਜੋਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਇਹ ਆਪ ਉਚਾਰ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਾਜੀ 'ਚ ਟੱਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੇਚੀ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪਿਓ ਜੂ ਹੈ, ਉਹ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਵੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਕਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਾਪੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਹੈ, ਤੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਬਦਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਲਟਾ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਚਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੰਧ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਵੱਜਦੀਆਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਬਦਲੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਲੈਣ, ਦੁਰਗਾਹੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਂਗਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਚੰਮ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 9ਵੇਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਲਮ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਮ ਘੜਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। 1682 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਭਗਤੂ ਦੇ ਘਰ। ਊਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮਤੀਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਭਗਤ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਸਾਕਤ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ 99% ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧਾਂ ਘਰ ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਖਤਾਂ ਘਰ ਸੰਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਖਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤੀਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮਤੀਏ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਬੱਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ
ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਕੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 18-20 ਘੰਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਮੰਗੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨੱਚਦੇ ਵੇਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਬੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ 20-25 ਜਪਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਦੇ ਜੇ ਖੜੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਕਤ। ਗੁਰਮਤੀਏ ਸਦਾ ਸੀਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਊਤਮ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਹੋਵੈ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਮਨਮਤੀਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਕੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਆਪ ਗੁਰਮਤੀਏ ਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਰਗੀ ਹੀ ਮਾਤਾ ਬਾਬੇ ਦੀਪੇ ਦੀ ਹੈ। ਦੀਪਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੀਪ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੀਪਾ ਦੀਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਭਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕਥਾ ਸੁਣ ਆਈਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਆਈਏ। ਸ਼ਮਾਈ ਕਿਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੱਢ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਮੋੜ ਆਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਮੋੜ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਖਸਮ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸਰ ਤੇ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਲਓ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਟੇਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਨੈਣੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨੋ, ਦੀਦਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਖਸਮ ਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਖਸਮ ਨੂੰ। ਗੁਰਚਰਨੀ ਮੱਥਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਨੈਣੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨੋ, ਗੁਰਚਰਨੀ ਮੱਥਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਸਾਲ ਕੋਈ 10-20 ਲੈਕਚਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ, ਖਸਮ ਦਾ ਮੰਨੀਏ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਮਨਮਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੜ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਰਚਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਰ। ਮੱਥਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਐਸਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਦਰ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਕਲੇਜਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਵਾਹਿਆ ਭਾਨ ਜੋ ਏਕ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। 1703 ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। 1703 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਭਗਤੋ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ ਵੀ ਦੀਪਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪੱਥਾ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਨੇ, ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੀਪਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ 1699 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 1703 ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਪਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਿੱਦੜ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਗਈ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1703 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਵਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। 1704 ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਕੰਢੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। जान नालों प्यारे सिंह शहीद हो गए ने। जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में सारे नजर आए। फारसी दा आलम लिखदा सब उजड़ गया है। आनंदां दी पुरी उजड़ गई है। वो सेजा नहीं रहियां, वो परिवार नहीं रहा, गुरु के महल विछड़ गए ने। छोटे साहिबजादे शहादत दी अवधि पा गए, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮਾਣ ਗਏ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਨੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਢਾਬ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਅੱਜ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਜੰਗਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਕਾ ਲਾਲ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ।
ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੋਂ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤੋਂ ਕੇ ਸ਼ੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿਏ, मुगलों के जो वलवले थे वो भी मिटा दिए, कुश्तों की आन में पुश्ते लगा दिए, सतगुरु ने तेग के जौहर दिखा दिए। राजपूत कहते साडे वर्गा कोई बाहुबली नहीं, कोई सूरमा नहीं, ते बापू दी एक तलवार ने चीथड़े उड़ा दिते राजपूतां दे। डारां दियां डारां जिवें पंछियां दियां उड्डदियां ने इदां उड़ा दिंदा है। मुगल भी बड़े वलवले लैके आए ने, जिद्दां बीबी इंदिरा दे फौजी आए सी ना, भी अद्धे घंटे च बाबे जरनैल सिंह दियां मुश्कां बन के दिल्ली लै आवांगे, ते 3 दिनां दे विच भारत दियां फौजां दा जो हशर उस बाबा जरनैल सिंह कलगीधर दे दुलारे दियां फौजां ने कीता है, वो इतिहास गवाह है। 3 दिनां दे विच जिहड़े कहिंदे सी अद्धे घंटे विच चुटकियां च बन के लै आउणा है, 30,000 लाश 250 सिंह लैके उन्हें विछाई है इन्हां दी। ये बरकतां ने, बड़े बड़े वलवले चकनाचूर कर दिंदी कलगीधर दी तलवार, ते उहदे दुलारे भी फिर शेरां दी संगत आए भी शेरां वर्गे हो जांदे ने। बड़ा सुंदर फरमान है फारसी दा, नकीरत बुझो बेशु आहू गुजर, जिन्हां दी पिठ ते शेर खलो जावे। ध्यान दिओ, गिद्दड़ां दी शरण आए लखां नाल नहीं लड़ सकदे। जिन्हां दी पिठ ते शेर खलो जावे उन्हां नूं ऐसियां बरकतां मिल जांदियां ने, भावें लखां गिद्दड़ां दी डार होवे, उन्हां नाल लड़ना ते दूर, उन्हां दे सामणे लंघण दी हैसियत नहीं रखदे गिद्दड़। ऐसा असर है शेर दे पिठ ते खलोण दा। ते जिस बाबे जरनैल सिंह दी पिठ ते कलगीधर खलोते हुण, गिद्दड़ां दा डर काहदा दसो। ते किसे दी हस्ती नहीं सामने आके लड़े। आ टैंकां तोपां च बैठे जो मर्जी गोले सुटी जाण। खैर बड़े भयंकर युद्ध उसने लड़े, उहनूं जित कौन सकदा सी कलगीधर नूं। सारा ही परिवार विछड़ गया, शहादतां हो गईयां ने। कमर कस्सा खोलिया भाई मनी सिंह जदों दिल्ली खबर पहुंची, गुरु के महल माता सुंदर कौर जी, माता साहब कौर जी नाल आए ने। उधरों पोविंड तो बाबा दीप सिंह आ गया। बेअंत संगतां, बेअंत गुरु के प्यारे दुलारे, दूर दरेडियों जिथों भी खबर पई है, मुरशद खसम नूं मिलण पहुंचे ने। अज भाई मनी सिंह ने बेनती की, पातशाह तुसीं किसे समय साडे फरियाद करन ते बेनती करन ते हुक्म कीता सी भी मनी सिंघा जदों किते समा मिलिया ते तुहानूं इस आद ग्रंथ दी, इस अगम्मी बाणी दी संथਿਆ करवावांगा, इहदे अर्थ सिखावांगा। अज वो समा आ गया, आपने कमर कस्सा खोल दिता ते किरपा करो, साडे ते किरपा करो, इस अगम्मी बाणी दे अर्थ सिखा दिओ। ते पातशाह कहिंदे ये समुंदर है, इहदे अर्थ ते तुहानूं सिखा दिना, पर इहदा अंत कोई नहीं है। रब दे गुणां दा अंत किथे है? ये ते साडा ही हंकार है। 2-4 अखर व्याकरण दे आ जाण ते टीका लिख के आखणगे जी आहा हा जिहड़े अर्थ प्रोफैसर साहब ने लिखे ने यही ने, बाकी ते सब गलत ने। ते फिर अगमबोध किदां रह गई बाणी? फिर पार ब्रह्म अगमबोध किवें रह गया? जे तेरी गमता विच आ गया है, तैनूं उहदा अंत ही सुझ पिया है। बाणी कह रही है हर की गत न कोऊ जानै, ओहदी गत नूं, ओहदी बरकत नूं, ओहदी ताकत नूं, ओहदे घेरे नूं कौन जाणदा है? हाँ तूं अर्थ कीते ने, तेरी चुभी है जिहड़ा मोती तूं कढिया है। इत्थे संत गुरबचन सिंह भिंडरां वालियां वर्गे 50-50, 51-51 अर्थ करन वाले महापुरुष मौजूद ने, उन्हां दी चुभी होर भोरा डूंगी है, इहदा अंत कोई नहीं है। पातशाह कहंदे ठीक है, आनंद माणो, समुंदर कदे कुजियां च नहीं पैंदे। महाराज सच्चे पातशाह ने आखिया भी वो 5 पातशाहियां दी, भगतां दी, भट्टां दी, महापुरुषां दी बाणी जिस ग्रंथ विच अंकित है वो धीर मलियां कोलों लै आओ। जवाब दे दिता है, गुरु है तो आप उचार लवे।
चेहरे लै गए ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, खाली मुड़ आए ने। हुण इस गल ਵੱਲ ध्यान दिओ, केवल एक ही ग्रंथ नहीं है उस समय दुनिया विच। पातशाह जिहड़े ने ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਭਾਵ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਚੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਆਪ ਉਚਾਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਨੀ ਸਿੰਘਾ ਕਲਮ ਲੈ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਲਿਖਾਰੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਲਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਚਲਦੀ ਗਈ, ਚਲਦੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ, ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ 18-10-20 ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵਾਂਗੂ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਲਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਸ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਲਗੀਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੋਈ ਉਚਾਰ ਦਵੇ? ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਨਾ ਸਿੰਧ ਇਲਮੇ ਆਲਮ ਖੁਦਾਏ। ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹੈ 42 ਕੁ ਵਰੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ 5 ਭੂਤਕ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 10ਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਈਕਾ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਤੇ 42 ਵਰੇ ਉਮਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ 4200 ਵਰਾ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਬਲੋਹ ਤੇ 10ਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ 5, 7, 10 ਵਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਬਲੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਗ, ਕੋਈ 30 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 20, ਕੋਈ 32। ਆਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੀ ਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬਲੋਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, 319 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੀ ਦੱਸੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਗਰੀਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
कि मुसलमान किवें कहेगा मुहम्मद दे हुंदियां। इहदा मतलब भी मुहम्मद जी नालों रुतबा उच्चा दिख रहा है कलगीधर दा। लाला दौलत राय कह रहा है सवाने उमरी विच, वो साफ कह रहा है भी इहदा जिहड़ा रुतबा है श्री कृष्ण ते राम नालों दिगर है, वखरा है। कलगीधर दा दिगर है रुतबा। एक हिंदू किवें आखेगा कृष्ण जी राम जी नालों रुतबा वखरा है, उच्चा है? क्योंकि तेरे भांडे की चमक ही ऐसी है। घमियारां दा सुभाव हुंदा भी अपना ही भांडा सलाउंदे ने, साडे भांडे नूं सारी कायनात ही सलाउंदी है। कलगीधर दी चमक ही ऐसी है। ये सिखां ते वडियाया ही है। दुनिया विच किहड़ा कवि है जिसने वडियाया नहीं? महाराज सच्चे पातशाह ने अगम्मी बाणी नूं उचारिया है। रचना मिल सकती सी आसियों पासियों, पर उधरों मिहना बचिया। गुरु नानक दी ताकत, गुरु नानक दी करामात ते तरक उठी है। कहंदे जी गुरु घर विच करामात नहीं, इहनूं की आखोगे? ये है करामात गुरु घर दी, ये है करामात। ते बाणी कहंदी है रिद्धियां सिद्धियां करामातां हुंदियां ने, नहीं ते लफ्ज़ कदे ना वरते। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, हे सिद्धो, हे करामाती पुरुषो ध्यान नाल सुनो। हाय दे बेअंत अर्थ ने। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, बड़े बड़े सिद्ध पीर भी खसम नूं सुनदे ने। सिद्ध लफ्ज़ आ रहा है, बारिज कर दाहिने सिद्ध सन्मुख मुख जोवै, रिद्ध बसै बावांग जो तीन लोकंत्र मोहै, हृदय बसै अकहियो सोए रस तिन्ही जातो। गुरु अमरदास दे चरनां विच रिद्धियां सिद्धियां तरले लैंदियां ने। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे हस्त कमल विच बारिज कर दाहिने, दाहिने कर दे दाहिने हथ दे उत्ते पदम है। सिद्ध सन्मुख मुख जोवै, रिद्धियां सिद्धियां तरले लैंदियां। बापू करामात कित्थे वरतीए? अजे दी करामात है नहीं। डांग वाला ही नहीं कोई हैगा, सब कुछ हैगा गुरु घर विच। डांग वाला नहीं हैगा जदों अर्थ दा अनर्थ करदे ने। जदों हुंदा सी डांग वाला उदों अर्थ दा अनर्थ नहीं सी कोई करता। उदों दी डांग कायम सी बाबा जरनैल सिंह दी। सब ताकतां ने गुरु घर विच। गुरु नूं मामूली इंसान दर्शाया जा रहा तुहाडे सामने भी वो मुरदियां 'च जान नहीं पा सकदा। अखे जी वो तली ते सीस रख के नहीं लड़वा सकदा, वो हाथी ना किवें लड़ा सकदा है। मैं नहीं कहंदा उहदे कोले बरकतां ने, इनू ते मंनदे जे गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने कित मुख गुरसा लाही है, करण कारण समरथ। सब कुछ कर सकदा, की नहीं कर सकदा? सारियां करामातां उहदे कोल ने, वरतदा भी है। करामात वो माड़ी है जिहड़े मेरे तुहाडे वर्गे उहदे शरीक बनदे ना, पुड़ियां मिट्टी दियां भर भर वंडी जांदे आ। वे काका गुरु ग्रंथ साहिब ने नहीं देना, पुड़ी खा लई इह नहीं देना। जिथे रब दे शरीक बनदे जे वो करामात माड़ी है। जिहड़ी गुरु पातशाह ने वरती है अपने प्यारिਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। जालमा ने जो गलों 'च संगल पाए सी भारत वर्ष दे, वो लाउण दे लई, 1.25 ਲੱਖ ना एक लड़ाउण दे लई, वो करामात ते फायदेमंदी है। हुण ये भी कह दिंदे नी लै 1.25 ਲੱਖ ना भी कोई लड़िया है। मैं कहा भी भाई नंद लाल नूं वड्डा है, गुरु दा प्यारा है, गुरु विच अभेद है। ये नदी समुंदर विच मिली हुई है, गुरु दा रूप बन चुकिया है। उहनूं पुछिया भी ये वाकिया शेरां नूं, ये वाकिया शेरां वर्गे जिहड़े मुगल ने उन्हां दे नाल गिदड़ां नूं लड़ाउंदा रहा। ये वाकिया गिदड़ां नूं शेर बनाउंदा रहा है। उस महापुरुष ने गंजनामे दे विच बचन लिखिया, शेराने अफजाने मंसूर यश यका ताज। कहंदा वाकिया ही इहदे कोल ऐसियां बरकतां ने, एक एक इहदा जिहड़ा प्यारा है गिदड़ों शेर बना के ते शेरां दियां डारां नाल पढ़ा छड्डिया इसने, लखां नाल लड़ा छड्डिया इसने। ऐसे ऐसे सूरमे उहदी किरपा नाल दुनिया ते उहदे थापड़े विचों पैदा हुंदे रहे ने। उन्हें उचारिया है मुखार बिंद तो, संपूर्ण कीता है आदि ग्रंथ साहिब। अज चले ने वापस नंदेड़ नूं। धीर मल्लियां दा मान टुट चुकिया है। अज चले ने नंदेड़ नूं ते चरण फड़ लै भाई मनी सिंह ने। कहंदे पातशाह
एक मनावत है, एक मन्नत है, एक आशा है, मंग है। ते कहंदे मनी ਸਿੰਘਾ मंग लै की मंगना है। ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ऐसे हस्त कमल ने उस महापुरुष दे इन्हां अंगां ने अगम्मी बाणी लिखी है। पुरुष दे इन्हां अंगां ने अगम्मी बाणी लिखी है। एडा महान गुरसिख है भी सारियां चों यही चुनिया गया ते जान लग्या फिर मंग की रहा सिੱਖੀ दे दिओ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਹਰੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ 5-7 ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਮਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਬਾਣੇ ਦਾ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ 'ਚੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਨੋ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਪੰਖੀ ਜਾਨੋ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬਾਣਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਏਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਵਾਸੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ ਸੀ 2:30 ਵਜੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਦੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ, ਤਗਮੇ ਵੰਡਣੇ ਛੱਡੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਾਲਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਥ ਲਈ ਕੋਈ ਤਸੀਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਕਾਂ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਤਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਆਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਰੁਤਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਆਪ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਤੁਰਠੇ ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇਹ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਿਓਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੂੜੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੂੜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੂੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਦਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਨੀ ਸਿੰਘਾ ਬੰਦ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕੇਗਾ। ਐਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ,
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਤੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਿਆਣੇ ਵੰਡਣ ਦੀ, ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਿੱਦ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਆਹ ਬਾਜੀ ਲੈਣੀ, ਆਹ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਆਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਵੱਟ ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਮੌਤ ਨੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਰਜੂ ਸਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਵੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ 75 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਜਉ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜ ਲਵੇ? ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਕੋਈ ਲੜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘੇਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਕੁੱਜੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਤਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕ੍ਰਿਤ ਘਣਤਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਆਖੀ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਰ ਆਪੇ ਜੀਵਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਾਥ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ
गुर करण हार, गुरमुख सची सोए, गुर ते बाहर किश नहीं, गुर कीता लोड़े सो होए। गुरु की नहीं कर सकता, कर की नहीं सकता गुरु, गुरु तो बाहर ते कुछ भी नहीं है। मुरदियां नूं पब्बां ते बहा दिंदा है, शीस तली ते रख के लड़वाया। और जिस दिन पातशाह नंदेड़ नूं चले सी, सिੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਸੀ, भाई मनी सिंह नूं कह दिता जा दिल्ली चलिया जा। बाबा दीप सिंह कहंदे पातशाह मैं की करा? ते महाराज आखण लगे जेड़े अर्थ मैं तुहानूं इत्थे 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पढ़ाए ने, राम कौर जी वर्गे बेअंत महापुरुष सन, जेड़े अर्थ मैं तुहानूं इत्थे पढ़ाए हन, ये इसे तरह सीने बसीने बाबा दीप सिंह जी जगियासुआं दियां झोलियां भरी जाओ, संथिया करवाई जाओ, टुटियां नूं जोड़ी जाओ। जदों गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्णता हुई तो उधरों दमदमी टकसाल का आगाज़ हो गया। उत्थे फिर कलगीधर पातशाह ने अर्थां की सेवा बाबा दीप सिंह नूं बख्शी, जिसका नाम है दमदमी टकसाल। दमदमे तो चली हुई टकसाल, जिथे खोटियां नूं कढ़ के खरे कर दिता जाता है, जिथे मेरे तुहाडे वर्गे खोटे जाते ने, एडे खरे हो गए भी बाबा जरनैल सिंह वांगू बुलंदियां ते पहुँच गए, शहादत दियां अवधियां माण। पहलां तो साडे वर्गे ही होणगे ना, जदों घरों कछहरा लैके आए होणगे, पर खोटियां नूं खरे करन वाली टकसाल चला दिती। और अज तक सीने बसीने चलती है। बेअंत सेवावां, कई कह दिंदे जी अज टकसाल विच वो विद्या की सिक्ख्या नहीं दिती जाती, विचर के प्रचार नहीं हुंदा, बड़ा भुलेखा तुहाडा। 25 के करीब गुरु घर ने टकसाल कोल, तकरीबन हर गुरु घर विच कोई 10 20 25 50 बच्चे संथिया लैंदे ने। दमदमी टकसाल के केंद्री स्थान मेहता चौंक विखे 250 तो 300 के करीब सिंह संथिया लै रहा है। प्रोफैशनल कॉलेज ऑफ गुरमत नाल MA तक विद्या पढ़ाई जाती है, संस्कृत की, वेदांत की, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। सबना दे सिरमौर श्री श्रोमणी गुरु अज्ञानता दा हनेरा दूर निकाल वाले महापुरुषों की गंठली वो जो ग्रंथ गुरु ग्रंथ है वो पढ़ाया जाता है, कथाकार बनाया जाता है। हाँ, मशहूरी उन्नी नहीं करते, कई मशहूरी वाली तुरते ने। पंजां नूं अमृत छकाओ तो 500 लिखवा दो अखबार विच, ये काम नहीं टकसाल करती। वैसे हर उन्हां दे स्थान उत्ते ऐतवार कोई 100 150 बंदा गुरु के जहाज ते चढ़ता है, ये अज भी चल रहा है। और जिहड़ी कलगीधर पातशाह की बख्शिश होवे ना, वो जुगां जुगां तक चलती है। कोई माइका लाल रूहे जमीन ने पैदा नहीं किया टकसाल नूं, संप्रदावां नूं, गुरमत का प्रचार करन वालियां महापुरुषां नूं इत्थों खत्म कर सके। ये मैं इत्थे अपनी विचार नूं विश्राम देवां। ये खास समागम 25 ਸਿੰਘਾਂ ने अखंड जाप कीता ते रखे गए ने। 25 ਸਿੰਘਾਂ ने सेवा निभाई है। हुण कई आखणगे जी लो नवां ही पखंड शुरू कर लैंदे ने भी गुरु ग्रंथ साहिब ते लिखिया ही नहीं है भी अखंड पाठ साहिब करो। मैं कहा इन्हें ध्यान नाल पढ़िया नहीं, कहता कित्थे लिखिया पाठ करो? गुरु ग्रंथ साहिब विच कित्थे लिखिया पाठ करो? उहदे ते लिखिया पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भयंगम साधे, भी जिन्ना मर्जी पाठ कर लो, निवली कर्म कर लवो। वो पानी जिहा पी के तो फिर कढ़ दिंदे ने। कोई अंगम आ जिहड़ी संगली वेंदे जे ना लक विच, रीढ़ दी हड्डी वेंदे जे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक नाड़ी चलती है, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ जोगी दसम द्वार तक। ਇਹ जोग मत ਦਾ पक्ष है, ये अपना खैर अज ਦਾ विषा नहीं है। लख तू जतन कर ला है, निवली कर्म कर ला है, लख तू दसम द्वार नूं चढ़दा जा, लख तू पाठ कर ला। कहंदे याद रखी इदां पाठ कीतियां पंच जना स्यों संग ना छुटकिओ, विकारां तो नहीं बच जावेगा। अदक अहम बुद्ध बाधे, आ ते पढ़िया ही नहीं अगे। लख पाठ कर ला, कहंदे विकारां तो नहीं छुट सकेगा। कारण की सी?
ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਤਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹਾ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਰੱਟਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣਾ। ਆਪ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਰਸਾ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਸਫਲ ਹੈ। ਖੇਡ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਖੰਡ ਹੈ ਜੰਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੰਝ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਲਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਲਾੜਾ ਤੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ। ਜੰਝ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੇ ਲਾੜਾ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਝ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਾਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਪ ਤਪ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਜੰਝ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਖਿਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮਨ ਮਤ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨਾ, ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਟਣਾ। ਸੁਖਮਣੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਸਿਮਰਦਾ ਜਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਦਾ ਜਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਦਾ ਜਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਹਰੇ 2.5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਉਹ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਖੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਚੌਵਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਚੰਮ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਨਿਰੰਤਰ ਅਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। 25 ਲਾ ਲਏ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 25 ਲਾ ਲਏ ਹੈ। ਤੇ ਤੰਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 25 ਛੱਡ ਕੇ 250 ਲਾ ਲਓ, ਪਾਠ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਾਂਗੂ, ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? 25 ਸਿੰਘਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਮਨਮਤ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਾਂਗੂ ਟੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਚ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟੋਲਾ ਲੈ ਕੇ 7 ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 25,000 ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮਨਮਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਪ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ? ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿਮਰਿਆ, ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਅਖੰਡ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਏ, ਅੱਖ ਝਮੱਕੀ ਨਾ, ਵਾਸੀਆਂ ਨਾ ਲਈਆਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਸਦਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਤਰੀਵ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਖਸਮ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤਸੰਗ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 25 ਬਹਿ ਕੇ ਗਾ ਲਓ। ਆਪਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੋ? ਇਹ ਤੇ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਤਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਮਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 2.5 ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਤੁਸੀਂ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਮਨ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਲਾ ਅਜਾਈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ ਸਮਾਂ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਵੇ। ਤੇ 2.5 ਦਿਨ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਿਮਖ ਝਮਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਿਮਖ ਭਰਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੀਂ, ਉਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਤੇ 2.5 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਮਤੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ 2500 ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 5 ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਖਸਮ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਮ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਮੰਨਣੀ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ ਮਨਮੱਤ ਹੈ, 5 ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਟਨ ਕਰਨਾ। ਪਾਠ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਾਠ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਕੂਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 2-2 4 ਲੈਕਚਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਮੁਖ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਹਰਮੁਖ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਰੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਖੁੱਭ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਖੰਡ ਦੀ, ਅਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਖੰਡਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਤਰ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰੋ, ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਰੋ ਲਵੋ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਮਰੋਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਟੋਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਾਕਤ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਕਤ। ਤੇ ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਨੋ ਡੀਠੀ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ, ਕੂੜ ਕਪਟ ਅਹੰਕਾਰ ਰਿਝਾਨਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਜਨ ਵਿਛੂੜ ਸਾਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ 25 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਦੁਖਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ, ਸਾਕਤ ਦਾ ਦੁਖਦਾ। ਕਿਉਂ ਦੁਖਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਵਾਂਗੂ ਡੰਗ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਛੂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਖਤਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ। 25 ਬਹਿ ਜਾਵੋ, 50 ਬਹਿ ਜਾਵੋ, 5 ਬਹਿ ਜਾਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਸਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਜਾਈਏ ਬਾਬਾ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
सिख चैलेंज नहीं करता। ये वो साडे गुर भाइयों लई निमरता विच कहा गया वचन है, तरला है भी सामने बह के विचार करो, फिर दसांगे भी अखंड जाप पखंड है कि उस खसम नूं खुश करन दा रस्ता है। दसम बाणी पाखंड है कि उस खसम नूं मनाउण दा रस्ता है। भट्टां दी बाणी सुखमणी गुरु ग्रंथ साहिब एक मामूली किताब है कि सिरमौर नानक निरंकारी दी महान रचना है, जिहड़ी सिद्धी रब दे द्वार ताईं लै जांदी है। पर बहना ही नहीं, सामने आउणा ही नहीं। घुरने जे च बह के सोशल मीडिया ते 2 मिनट दी वीडियो पा के 4 पिछे चेले जकारे छड्डी जांदे। ये कादी कथा विचार होई है? ये कोई कथा? अज 1.5-2 घंटे तुहानूं मैं सुणाया, गुरु दी कर लई, सिखां दी कर लई, महापुरुषां दी कर लई, इतिहास दी कर लई। जगत विच रौला पै गया भी आह की कीता जी। अगले दिन मैं दीवान विच तुहाडे जवाब ही दिंदा रहा, बस आही कुछ चली जांदा। अज गलत बोल लईदा, कल नूं तरले लई जाईदे ने किते लोक ना रुस जाण। बाणी दी ते कथा किसे दिन भी नहीं होई। ऐसे जिहड़े तर्कवादी लोक ने बाणी दी गल थोड़ा करदे ने, वो गुरु घर सददे नहीं, तुहानूं गुरु घरों दूर ले जांदे ने। मैं कबीर जी नूं पुछया, गुरु नानक साहिब ते सानूं कह रहे ने भी पाठ करो, ते एक चम दा लिफाफा आखे पाठ पखंड है। हुण की करना चाहिए? गुरु नानक दी मनीए कि साखत दी मनीए, निरंकार दी मनीए कि एक मामूली मेरे वर्गे किसे कीट दी मनीए? ते कबीर कहंदा मेरी गल ध्यान नाल सुन लै, पंक्ति पढ़ के मैं फतेह बुला देवां। कहंदा ध्यान नाल सुन, जे इदां दा बंदा मिले ना तैनूं भी बाणी नहीं पढ़नी, सिमरन नहीं करना, कहंदा वेंदियां ही भज जिया कर। कबीर साकत संग ना कीजिए, दूर है जाइए भाग, वासन कारो परसीए तो कश लागै। दाग कहंदे वेंदियां ही भज जाया कर। पुछया मैं महाराज कबीर जी क्यों भज जाया करा, की खतरा है? कहंदे काले भांडे नूं हत्थ विच फड़ेगा ते कालख तेरे भी लगेगी। साकत दा संग कालख लाउंदा है, साकत आप भी डुੱਬਿਆ है ते डुੱਬਦਾ बेड़ी नूं भी लै बहिंदा जे। गुरु नानक साहिब कहंदे ने सिमरिया कर, गुरु नानक साहिब कहंदे ने जपिया कर, गुरु नानक साहिब कहंदे ने पढ़िया कर, गुरु नानक साहिब कहंदे ने निरंतर जाप करिया कर, तैनूं सुखां दी प्राप्ति होवेगी। हर मुख पाठ पढ़ै विचार, विचार विचार के पाठ करिया कर, भव सागर तो पार होवेगा। और करना गुरु की बाणी दा, मंत्रां टूणियां टप्पियां दा नहीं, उस खसम दी बाणी नूं गाउणा है। विचार करदियां बेअंत गलतियां हो जांदियां ने। गुरु की संगत गुरु पातशाह ने बख्श देना। भुल चुक दी खिमा जी। समूह संगतां दा, समूह प्रबंधक जनां दा जो टीवी डेल विखे महान समागमां विच शिरकत कर रहे हन, प्रबंध कर रहे हन, सबना दा धन्नवाद। सिंह साहिब ज्ञानी जसवंत सिंह जी, गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी वालों निवाजे हुए गुरु के प्यारे संगत विच बैठे गुरु कीआं कथा कहानियां लंबे समय तो सरवण कर रहे ने, बजुर्गी विच ने। और ये शरीर दा कुछ ऐसा इतिहास है, बनतर ऐसी है, बुढ़ापे विच जरे दे विच कमजोरियां बेअंत आउंदियां ने, पर गुरु साहिब किरपा करन ते इन्हां कमजोरियां नूं सर करके भी गुरु दे प्यारे प्रचार दी सेवा जारी रखते ने। मैं कई बार सोचदा ना भी हजे ते चलो खैर जवानी है, भज नठ करके प्रचार कर लईदा, पर जिथे जाइए पहलां ही उत्थे प्रचार करदे मिल पैंदे ने। इस उम्र दे विच भी सेवावां निभा रहे ने, उन्हां दा धन्नवाद है। दीन दुनिया दे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी दा रोम रोम करके धन्नवाद। जिन्ने भी गुरमुख प्यारे वीर कथा लाइव कर रहे ने, अकाल चैनल आदक जागो वाले सिंह भी लाइव चला रहे ने, धर्मयुद्ध जथा भी लाइव चला रहा है, सबना दा धन्नवाद है जी। बाबा चरण सिंह जी समूह संगतां दा धन्नवाद। आओ गज वज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।